أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياء إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت پہ جانثاروں، انیس الغریبین، مراد المستاقین، شفیع المذنبین، افضل الاخرین، جان عالمین طٰہٰ و یاسین، سیدی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم من العلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ ایسے بے پردہ کر دینا کوئی آسان تھوڑی ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ایسے بے پردہ کر دینا کوئی آسان تھوڑی ہے، کنیز فاطمہ زہرا ہے یہ نادان تھوڑی ہے، کنیز فاطمہ زہرا ہے کوئی نادان تھوڑی ہے، مسلمان جسے چاہیں گے رہیں گے کون روکے گا، مسلمان جسے چاہیں گے وہ رہے گا کون روکے گا۔ یہ خواجہ کا ہندوستان انگلستان تھوڑی ہے، خواجہ کا ہندوستان انگلستان تھوڑی ہے، یہ پردہ دیتا ہے انسانیت کو، یہ پردہ دیتا ہے انسانیت کا درس دنیا کو، یہ پردہ دیتا ہے انسانیت کو دنیا کو، جو بے پردے کا مخالف ہو کوئی انسان تھوڑی ہے، جو بے پردے کا مخالف ہو کوئی انسان تھوڑی ہے۔ رہیں بے پردہ جن کو اچھی لگتی ہیں بری نظریں، رہیں بے پردہ جن کو لگتی ہیں بری نظریں، میرے بہنوں کے دل میں یہ فاحشہ ارمان تھوڑی ہے، میرے بہنوں کے دل میں یہ فاحشہ ارمان تھوڑی ہے۔ اکیلے نعرہ تکبیر دیں گے توصیف، اکیلے نعرہ تکبیر دیں گے توصیف، ستم گروں سے ڈرنے والے یہ مسکان تھوڑی ہے، ستم گروں سے ڈرنے والے یہ مسکان تھوڑی ہے۔ میاں نبی کی نعت پڑھتے ہیں نبی پر جان دے دیں گے، میاں نبی کی نعت پڑھتے ہیں نبی پر جان دے دیں گے، نبی کے جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ یہ مخالفت آج ہمارے معاشرے میں کس وجہ سے پھیلا ہے کہ آج ہر بندہ دیکھو تو آج ہر بندہ اپنی ایک فلسفہ کرتا ہے، محبوب علیہ السلام کے بارے میں نہ جانے کتنی باتیں کہتا ہے، لیکن ان کے لیے میں ایک ہی شرط رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس نے بھی حضور کو کچھ کہا، جس نے بھی حضور کو کچھ کہا اس کے لیے ایک شرائط ہے۔ کیا شرائط ہے؟ اس کے لیے ایک شرائط ہے، کہو حضور کی جالیوں کو پکڑ کر کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجھا تھانے والے، کہ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجھا تھانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت امام شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، اب لا شک بات ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ڈالا جا سکتا ہے، جو حضور پر شک کرتا ہے وہ کافر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیونکہ اعلیٰ حضرت نو کے قلم سے لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشارہ کرتے تھے حضور تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ اشارہ ہے، محبوب کا اشارہ ہے. اور پھر اس آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قربان میں عقیدت مندوں سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اولیاء للمتقون، بے شک اللہ کے ولی متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آج ہم غوث پاک کی محفل میں شرکت کیے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کو جانتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو جانتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم تمام اولیاء کو جانتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم تمام نبیوں کو جانا کرتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آیا کرتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم اذان بلندی سے پکارا کرتے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ آج ساری دنیا میں نغمے بکھر رہے ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ کوئی معذور مجبور نہیں ہے. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ کوئی پریشان حال نہیں ہے. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم اس پر پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ ہم محبوب کے صدقے میں، یعنی اللہ نے محبوب کے صدقے میں ساری کائنات کو بنا دیا. اب چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے غریب نواز ہو، جن کی شرکت میں ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بھی محبوب کا صدقہ ہے، اور جن کی شرکت ہم کرتے ہیں وہ بھی محبوب کا صدقہ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو نبی کے بارے میں یہ واضح کر دیتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں، یہ معاملات پیش کر دیتے ہیں، لیکن سنو نبی پاک صاحب الاوراق صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا وہ جرم کیا کرتا ہے کہ جب محبوب کی برائی کرے تو اسے قتل کر دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بات واضح کر دی ہے محبوب نے، لیکن آج کیا ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم ان سے ملے ہوئے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم کی کیا شان ہے، جن کی شرکت ہے وہی بات ہونی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر بھی محبوب کا صدقہ ہے کہ سب حاضر ہیں. یہ محبوب کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں. اگر محبوب نہ آتے تو ہم کچھ نہ جانتے، نہ قرآن آتا، نہ حدیث آتی، نہ نماز آتا، نہ مسجد آتی. یہ سب محبوب کے صدقے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم ماں کے شکم میں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج بچہ مدرسوں میں پڑھا کرتا ہے، آج تعلیم یافتہ مدرسوں میں لیا کرتا ہے، لیکن سنو جو تربیت دی جاتی ہے وہی تربیت رہتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، معاملہ یہ پیش آیا کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی کرامت دیکھو کہ ماں کے پیٹ میں 18 پارہ حفظ فرما لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس اساتذہ نے کہا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بات یہ آتی ہے سیدنا سرکار غوث اعظم، عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم بسم اللہ پڑھنے کے بعد 18 پارہ سنا دیا کرتے ہیں. استاد پریشان ہو جایا کرتے ہیں، پوچھنے لگتے ہیں بتا تو صحیح ہے تجھ کو کیسے علم آیا. عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں سنو اساتذہ محترم، میری والدہ حافظ تھی، وہ پڑھا کرتی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ، یوں پڑھتی مجھے یاد ہو جایا کرتا، اس کی ورد کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے قرآن 18 پارہ پورا مکمل یاد ہے. اور میری والدہ 18 پارہ کی حافظ تھی، اس لیے ورد کیا کرتی تھی، مجھے سنتے سنتے آ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور فرمائیے کہ ہم کس نسبت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو انا میں لگا دیے ہیں کہ بھائی میں تو میں ہوں، لیکن سنو اللہ فرما رہا ہے ہم تو مائل کا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلاتے کوئی راہ منزل ہی نہیں. اگر تم آتے تو تمہارے ماضی کو گناہ ایک آنسو سے دھل
دیتا ہے رب قدیر, تو تمہاری ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے, جس کی ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے, بتائیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں پر, اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک ماں کی محبت ہے کہ تم کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی ہے, تم کو پریشان حال نہیں دیکھ سکتی ہے, تمہیں مشکلات میں دیکھ نہیں سکتی ہے, تمہارے اوپر مشکلات آ جائے تو برداشت نہیں کر سکتی ہے, لیکن رب قدیر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بتا تو صحیح, تو کوئی پریشانی میں ہو تو کیسے صبر کرتا ہے, لیکن حتیٰ کہ بندے کے اندر ناشکری آ گئی ہے. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ میرا بھی شکر نہیں ادا کرتے, یعنی اللہ کا شکر وہ ادا نہیں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت ہے. آئیے بتاتا ہوں, ولادت سے پہلے سیدنا سرکار غوث اعظم پہلی بتاریخ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے. معاملہ یہ پیش آیا کہ آسمان پر آگ اٹھا گئے, یعنی کہ چاند نظر نہ آتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, لوگوں کا مشورہ ہوا, پوچھا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, والدہ کے پاس آتے ہیں, سیدنا سرکار غوث اعظم کی والدہ کے پاس آتے ہیں, یوں عریضہ پیش کرتے ہیں, کیا آپ کو چاند نظر آیا ہے؟ جب اتنا کہنا ہوتا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ماں پکارتی ہیں, سنو سنو, جب سے میرا عبدالقادر پیدا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کون جب سے میرا عبدالقادر پیدا ہوا ہے, سحری کے بعد کبھی یہ دودھ دن میں نہیں پیا کرتا ہے. تو اس کا عقیدہ یہ ہوا, سعادتین جب یہ معلوم ہوا سعادت کے گھرانے میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, رمضان میں بھی دن میں دودھ نہیں پیا کرتا ہے. یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے, یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. کیونکہ آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کس گھر میں پیدا ہوا ہوں, کیا معاملات ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم کو ساری معلومات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کسی شخص نے سلام کیا, سرکار غوث اعظم کو کسی شخص نے سلام کیا, کہا السلام علیکم. سارے لوگ ایک بار جواب دیتے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم 2 چکر جواب دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, یعنی 2 بار جواب دیا کرتے ہیں. اب وہ جد پر اڑ گیا, کہنے لگا بتا تو صحیح, تم نے 2 بار جواب کیسے دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم نے کہا وہ کوٹھی دیکھ رہی ہے؟ کہا ہاں دکھ رہی ہے. کہا 4 سال پہلے تم آئے تھے, اس کوٹھی پر تم نے سلام کیا تھا. کیا کیا تھا؟ اس کوٹھی پر تم نے سلام کیا تھا. تمہیں جواب ملا؟ کہا نہیں ملا. کہا اس وقت میرے گھر میں کوئی موجود نہ تھا, میں ماں کے شکم میں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, جب اتنا کہنا ہوتا ہے, کہا اس لیے دوبارہ جو ہے میں نے جواب دیا ہوں. سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے 2 بار تمہیں جواب دیا ہوں کہ جو 4 سال پہلے کا قرض تھا اس کو ادا کر دیا ہوں, جو ابھی کیا اس کو بھی ادا کر دیا ہوں. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے راہوں کا مسافر ہم نہیں ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس خاص بندے کے قریب نہیں ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے محترم حضرات, ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہوتا, لیکن اللہ ہر بندے کے قریب ہوتا ہے. یعنی کہ جیسے شخص کہتا ہے, عزیزان ملت اسلامیہ, قبر کو سب بھول گئے ہیں. یاد رکھنا, غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ اگر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ برداشت نہیں کر پائے گا. یہ سرکار غوث اعظم کی شان ہے کہ اگر پہاڑوں پر نظر پھیر دے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. اگر قبر پر پرانی یا نئی کوئی قبر ہو, اگر غوث اعظم اس کی طرف دیکھ لے تو قبر کا مردہ جو ہے کھڑا ہو جائے گا. یہ شان غوث اعظم کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نے فرمایا اگر میں کسی دریا پر اپنی نگاہ پھیر دوں, اگر میں کسی دریا پر اپنی نگاہ پھیر دوں, عزیزان ملت اسلامیہ, سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی نگاہ کسی دریوں پہ پھیر دوں تو دریا خشک ہو جائے گا, سوکھ جائے گا. یہ شان ہے غوث اعظم کی, یہ کرامت ہے غوث اعظم کی. سیدنا سرکار غوث اعظم, آئیے بتاتا ہوں دوسرا واقعہ. پڑھیے درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک عیسائی پادری تھا, کہاں تھا؟ بغداد شریف میں. ایک عیسائی
پادری تھا، اس لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، تمہارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، بہت زیادہ انداز بیان نہیں لیکن شاید اتر جائے تمہارے دل میں میری بات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے یوں باتیں کہی، سرکار غوث اعظم تک خبر گئی، آپ تشریف لائے، کہا تم نے کیا بات کہی ہے؟ پھر وہی بات کو دہراتا ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ معاذ اللہ، ایسا اس کو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب معاملہ یہ پیش آیا، سرکار غوث اعظم نے کہا سنو سنو، میں ان کا نواسا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں۔ کیا کہا؟ میں ان کا نواسا ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں، لیکن چلو مجھے کوئی پرانی قبرستان پر لے چلو، میں تمہیں مردے کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں جب باتیں کہی، سرکار غوث اعظم ساتھ میں جاتے ہیں، ایک پرانی قبر میں لے جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، سنو کیا فرماتے ہیں، قسم ہے رب ذوالمنن کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معاملہ یہ پیش آیا کہ سرکار غوث اعظم جب قبر کی طرف دیکھتے ہیں تو کہا تمہیں نہ معلوم ہوگا، تمہیں نہ پتہ ہوگا، اس معاملات کو تم نہ جانتے ہوگے، لیکن سنو سنو، یہ کسی گویے کی قبر ہے، اگر تم کہو تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کیا پڑھ کے زندہ کرتے تھے؟ کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یکے بعد دیگر یہی باتیں ہوتی رہی، لیکن غوث اعظم کو جلال آ گیا، کہا کم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ گویا گاتا ہوا اپنی قبرستان سے اٹھتا ہے، یہ شان ہے غوث اعظم کی، لیکن ہم کیا ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، لیکن بندہ اتنا پیار کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ ہر بندے کے قریب ہے لیکن ہر بندہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں کوئی درخواست ہے کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایسے شخص کو چھوڑ دیا ہے جسے ہم ماننے والے تھے، جسے ہم جاننے والے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم دونوں طرف پڑ چکے ہیں، ایک طرف رکھنا چاہیے معاملات کو۔ اگر ہم پیش نظر نہ ہوئے تو پھر بتائیے کیسا انسان ہم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کی چھوٹی عمر ہے۔ کیا سیدنا سرکار غوث اعظم کی چھوٹی عمر ہے؟ معاملہ یہ پیش آیا کہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور یوں رونے لگتی ہے، بار بار کہنے لگتی ہے، کہا سنو سنو، کہا کس لیے رو رہی ہو؟ سرکار غوث اعظم نے کہا کس لیے رو رہی ہو؟ اس نے کہا میرے واحد یہی نشانی تھی، میرے پڑوس کے کوئی لڑکے نہیں ہیں۔ اب حتیٰ کہ ایک بزرگ تھے جن کا ڈنکا زمانے میں بج رہا تھا، میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے لوح محفوظ کا ملاحظہ فرمایا اور کہا جاؤ، تمہارے اس کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب اتنا کہنے لگتی ہیں کہ سرکار غوث اعظم مسکراتے ہیں، جب مسکراتے ہیں تو کہتی ہے بتا دو صحیح بچے کیوں ہنس رہا ہے؟ میری زندگی برباد ہو چکی ہے، حضرت آدم سے جو نسلیں آ رہی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تم مسکرا رہے ہو۔ کہا بس اتنی سی بات ہے، کہا یہ معاملہ ہے، کہا جاؤ آج سے لے کر حتیٰ کہ تمہارے بہو کے 11 بچے ہوں گے، اسی سے حضرت آدم کی نسلیں چلے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوا بھی ایسے کہ شان غوث اعظم کی ظاہر ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سمیہ کی بارگاہ دیکھ لیجئے، ایک عورت آتی ہے، وہ عریضہ پیش کرنے لگتی ہے، فرماتی ہے سرکار میں نے بڑی محنت مشقت سے آپ کے پاس آئی اور یوں آئی ہوں کہ میرے اوپر رحم فرمائیے، میرے اوپر ترس کھائیے، واحد نشانی یہی ہے، میں بچے کو لے کر آ رہی تھی لیکن راستے میں بچہ انتقال کر گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معاملہ پیش آیا، سیدنا سرکار غوث اعظم انہی کے یہاں پروان چڑھ رہے تھے۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا دیکھتے ہیں لوح محفوظ پر، ملاحظہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ لوح محفوظ کا ملاحظہ فرما کے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔
लेकिन सुनो सरकार गौसे आजम की क्या शान है। जब इतना कहना होता है कि वो टेक लगाकर एक हिस्से पे खानकाह की बैठ जाया करती है और यके बाद दीगर रोया करती है, रब से फरियाद करती है। कहा अगर अल्लाह के वली नहीं सुनते हैं तो बता किसके दर पे जाया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया यूं बारहा पेश करती, अपने रब से, अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश करती, तमाम बातों को पेश किया करती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया कुछ ही देर पर सैयदना जो है हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खानकाह में चले गए। सैयदना सरकार गौसे आज़म तशरीफ़ लाते हैं। जब तशरीफ़ लाना होता है तो उसके पास जाते हैं और अपने दिल की कसीदा बड़ी कसरत से सुनाया करती है, यूं जैसे कि अगर लोहा उसके सामने रख दिया जाए तो उसकी बातों पर पिघल जाएगा। यूं अपने ज़बानों से इतनी अक़ीदत मोहब्बत के साथ वो पेश किया करती है। लेकिन हम कैसे पेश करते हैं ये हम खुद, आप जहाँ खड़े हैं हम खुद हाजिर हैं, उसको हम खुद जानते हैं कि हम कैसे अपने नबी की बारगाह में पेश करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अगर हम सलाम भी पढ़ते हैं तो इस कदर पढ़ते हैं जैसे हम कोई परेशान हाल हो, ऐसा लगता है जैसे हम मुसीबत में हों। लेकिन सरकार गौसे आज़म से यूं यूं बातें पेश करने लगी, तमाम तरह के वजाहत बताने लगी, कहने लगी कि मेरी वाहिद यही निशानी है, मेरे पास और कोई निशानी नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मेरा औलाद जिंदा हो जाए। जब इतना कहना था कि सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं सुनो माँ तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम देखो तो सही तुम्हारा बच्चा जिंदा है, कह दो सुभान अल्लाह, अगर ईमान है तो सुभान अल्लाह कह दो। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि देखो तुम्हारा बच्चा जिंदा है, तुम्हें गलत फहमियाँ हुई है। अब बेचारी सिस्कियाँ लेती हुई परेशान होते हुई अपने उस कपड़े को हटाती है, यकायक देखती है कि बच्चा जिंदा है। हफ्ता तो ये बात तयशुदा हो चुकी थी, लौहे महफूज पर जिसकी जिंदगी खत्म हो जाए, तमाम वजाहतें जिसकी जिंदगी खत्म हो जाए सरकार गौसे आजम दे दिया करते हैं। हकीकत तो यह है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। अल्लाह तबारक व तआला जिस वक्त तक उसकी जिंदगी दिया था उसी वक्त थी, लेकिन अब वो मुकम्मल हो गई, अब जिंदगी ना थी। लेकिन मामला ये पेश आया कि यहाँ बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा लेता है। मामला ये पेश आया कि बच्चा जिंदा हो जाया करता है। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं उसके कपड़े को हटा दो। जब कपड़े को हटाना होता है कि यकायक देखती है कि बच्चा जिंदा है, हरकत कर रहा है। मामला ये पेश आया, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हुजरे मुबारक से निकलते हैं, फरमाते हैं कोई काम नहीं कर सकता है, ये गौसे आज़म के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता है। मामला ये पेश आया कि अपनी छड़ी को उठाते हैं, यानी छड़ी मुबारक को उठाते हैं, सरकार गौसे आज़म की तरफ मुतवज्जे हो जाया करते हैं। सरकार गौसे आज़म आगे जा रहे हैं, हज़रत सुमैया पीछे पीछे जा रहे हैं, हत्ता कि आप एक कब्रस्तानों की तरफ जाते हैं। सरकार गौसे आज़म एक कब्रस्तानों की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पुकारते हैं सुनो सुनो कब्र के मुर्दों, उठ जाओ मेरे नाना आ रहे हैं। यके बाद दीगर क्या होता है, 300 कब्रस्तान से मुर्दे आपके नवासे की ढाल बन जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अब सब जो है हज़रत सुमैया पहचान नहीं पा रहे हैं, किसको पहचाना जाए। इसमें तो 300 आदमी हैं, परेशान हो जाया करते हैं। फिर उसके बाद ठपकी लेकर रुक जाया करते हैं, कहा तुम्हारे सामने मैं भी सर झुकाता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये है सरकार गौसे आज़म की शान। हज़रत सुमैया समझ गए कि आबोताब का महताब सितारा होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कहा बेटा तेरी मर्जी पर मैं भी राजी हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मामला ये पेश आया कि कब्र से मुर्दे उठकर 300 मुर्दे उठ जाए, ये शान है कि नहीं है। अदना सी बात करता हूँ, मुर्दे उठ गए, लेकिन हकीकत तो ये है कि अदनी सी बात कर लेता हूँ। सरकार गौसे आज़म का धोबी है, क्या है, कपड़ा धुलने वाला। सरकार गौसे आज़म का धोबी है, इंतकाल होता है, कुछ नहीं किया है हजरत, उसने कोई चीज़ नहीं की है, लेकिन सरकार गौसे आज़म की मोहब्बत की है, सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत की है। मामला ये पेश आता है जब कब्र में जाता है, लोग दफना कर वापस जाते हैं, जब फरिश्ते आते हैं कहते हैं माँ रब्बुका, कहा मुझे नहीं मालूम है, माँ दीनुका, कहा मुझे मालूम नहीं है। 3 सवालें करते हैं, कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है। कहा ए रब्बे कदीर तू तो कादिर मुतलक है, तू देख रहा है, तू सुन रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसके साथ क्या सलूक रखा जाए। उसने कहा मैं सरकार गौसे आज़म का धोबी हूँ, फरिश्ते
फरिश्ते से हुक्म देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि हाँ इसे बख्श दिया जाए। इससे यह मालूम होता है, इससे यह दलाइल मिलती है कि आला वली वो भी था, सरकार गौसे आजम का धोबी भी आला वली था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये धोबी की शान है कि सरकार गौसे आजम से निस्बत रखे। लेकिन आज हम कैसे निस्बत रखते हैं? अपनी दिल के तख्ती पर हाथ रख के देखो, सरकार गौसे आजम की मिलाद में ज़रूर बैठते हैं, सरकार का विर्द ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस तरह मोहब्बत करनी चाहिए उस तरह मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि हुजूर का जो गुस्ताख है उससे हम मिल जाए तो सरकार गौसे आजम से कौन से मोहब्बत तुमने कर ली है? तुमने किया ही क्या है? इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा इकबाल लिखते हैं, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए कोई रहरम मंजिल ही नहीं। हजरत उन लोगों से ना मिले कि हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ ख़राब करें या हमारे ईमान को जो है बर्बाद कर दें। ऐसे ही एक शख्स का और वाक़या सुनाता हूँ जो सरकार गौसे आज़म से मोहब्बत किया करता था। उसने भी कोई नमाज वगैरह ना पढ़ी, उसने भी कोई कुरान बहुत ज़्यादा ना पढ़ा, उसने भी कोई मामलात न रखा, लेकिन मामला ये पेश आया कि सरकार गौसे आज़म की उसने मोहब्बत दिल में बसाई हुई थी। इंतकाल हुआ, इंतकाल होने के बाद लोगों ने दफनाया और दफनाने के बाद जब वापस आते हैं मामला ये पेश आया, फरिश्ते उससे भी सवाल किया करते हैं। वो भी नौजवान है, तारीखों में लिखा है कि वो नौजवान है। इंसान मिल्लत इस्लामिया जब फरिश्ते पूछा करते हैं तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम है, बतौर ख़ास एक बात मालूम है। कहा है रब्बे कदीर तू सुन रहा है, तू कादिर मुतलक है, ये बंदा कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, इसके साथ क्या सलूक रखा जाए? कसम है रब्बे ज़ुल्मन की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सरकार गौसे आज़म से इसने मोहब्बत की है, इसे बख्श दिया जाए, इसके ऊपर कोई अज़ाब नाजिल नहीं होगा। अगर आप देखिए कि ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से जो है कोई बुजुर्ग फरमाते थे, कहा अगर कब्र के अज़ाब को तुम सुन लोगे तो हम और आप सुने हैं खाली, देखे नहीं हैं। लेकिन जो बुजुर्ग अलैहिर्रहमा फरमा रहे हैं, कहा मेरा एक खादिम कब्र के अज़ाब को सुन रहा था। क्या मामला पेश आया? बसरा की वो महल है, यानी बसरा का गांव है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने फरमाया सरकार गौसे आज़म से फरमाते हैं, कहा मेरा एक खादिम ने सुना कब्रस्तान में अज़ाब हो रहा था। मामला ये पेश आया कि जब उन्होंने कब्रस्तान के अज़ाब को सुना तो मैंने जैसे ही उनके करीब जाने की कोशिश की, मामला ये पेश आया कि उनके खौफ से, डर से उनके जो है जैसे नमक पानी में पिघलता है वैसे उनकी शरीर पिघल गई। ये है अज़ाब की कैफियत। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अल्लाह के महबूब पूछते हैं, हज़रत जिब्रील बताओ सबसे छोटे अज़ाब की कैफियत क्या होगी जहन्नम की? सबसे छोटे, जो सबसे छोटा है, सबसे हल्का है। कहा यगली मिनहुमा दमाकू, सरकार बस छोटा सा अज़ाब ये है कि जहन्नमियों को आग का जूता पहना दिया जाए, सिर्फ आग का जूता पहना दिया जाए। यगली मिनहुमा दिमागो, दिमाग कानों के नाकों से सारे रास्तों से बाहर आ जाएगी। इतनी हिद्दत, शिद्दत, गर्मी इतनी होगी कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए और हमें ये अज़्म करना चाहिए कि अल्लाह उसके महबूब की एतबा अच्छे खुजू और खुशू के साथ करें, क्योंकि हर बंदा आज देखा जाता है कि इस कदर जो है अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को नवाजता है, लेकिन बंदा क्या है कि नाशुक्रा हो गया है। हर वक्त वो अपनी ज़बान से कम ही कम कहता है। लेकिन सुनो रब्बे कदीर फरमा रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। भाई गुनहगार तो तुम हो, उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी है? जो चाहे वो अता कर दे, जो चाहे। देखिए अब ये रंग रब्बे कदीर की देख लीजिए कि जो शख्स शाह थे वो सुलह हो गए, जो सुलह थे वो शाह हो गए, उसके रंग बिखरे नहीं तो फिर किसके? तो किसी के दर पे क्यों जाते हो? जो शाह थे वो सुलह हो गए और जो सुलह थे वो शाह हो गए। ये रब का रंग बिखरा है कि नहीं बिखरा है? लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी आंखें बंद हैं, हमारी आंखें बंद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बंदे तू गुनहगार है, तू सियाकार है, तू बदकार है, लेकिन सुन मैं तेरे ऐब पर पर्दा लगाता हूँ। ऐसे ही एक बात आखिरी तस्लीम करता हूँ कि अगर बेटा अगर गलती कर देता है,
बेटा अगर गलती कर देता है तो बाप पूछने पर कादिर हो जाया करता है, बेटे तुमने क्यों गलती किया, ये बातें क्यों कही, तमाम बातें यहाँ तक कि उसे मार दिया करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब बंदा कोई गुनाह करता है तो रब नहीं पूछता है, अगर फिर मांगता है तो फिर अता कर देता है, उसे कभी नहीं कहता है कि तूने ये क्यों गलतियाँ की थी। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुमने, हम और आपने पढ़ी है, ये जानबूझ के किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो बंदा मांगता है वो अता कर देता है, लेकिन ये बंदे की नाशुक्री है कि हमेशा वो ना ही करता है। लेकिन बंदे को अल्लाह हर चीज अता करता है कि मोहम्मद से बता, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। 1000 जाम तशद्दुद शराब मैं खाने, हजरत जुनैद बगदादी है, जरा मुनाहिदा फरमाइए, वक्त तफसीली से नहीं है। हजरत हाफिज वकारी जनाब जहांगीर साहब आलम किबला मद्दजिल्लाहु नूरानी हमारे सामने जलवा अफरोज हो गए हैं, कुछ बातें इनकी भी आपको समाप्त करनी है। 1000 जाम तशद्दुद शराब मैं खाने, निगाहें यार की मस्ती शराब क्या जाने। वो शराब जो हजरत जुनैद की नहीं थी, जो दुनियादार पिया करते थे। सिर्फ मसला ये था कि रब ने कहा था जुनैद मेरी बारगाह में लेगा, ये खाली अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाएंगे, माजी के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, मुस्तकबिल के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हजरत जुनैद ने कहा था कि तुम अपने, एक शख्स ने कहा था हजरत जुनैद बगदादी से, अपनी खानकाह के बाहर आप बैठते हैं, आपका असर यहीं तक करता है कि और बाहर भी फरमाता करता है। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बता तो सही क्या मामला है। उसने कहा 3 लोगों को मैंने देखा, वो शराब पी रहे थे। क्या फरमाया? 3 लोगों को मैंने देखा, वो शराब पी रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी अपने आंखों पर जो है, यानी कि अपने कानों नाकों के ऊपर जो है अपने अमामे शरीफ को रखते हैं। रखने के बाद जब जाते हैं तो वो बंदे भागने लगते हैं। हजरत जुनैद ने फरमाया भागना नहीं, तुम यहाँ पीते थे, हम अपने कमरों में पिया करते थे, तुम यहाँ पीते थे, हम अपने हुजरे मुबारक में पिया करते थे। कहा हजरत तुम भी शराब पीते हो, ये मामला कहा जब, कहा ना ना तुम ना समझ सकोगे, मैं बताता हूँ। वो नहर दिख रही, कहा हजरत दिख रही है, जाओ वजू फरमाओ मेरे साथ आ जाओ। मामला ये पेश आया, कहा शराब ले जाने भी ना पाओगे, यानी शराब खुद चल के आ जाएगी। बंदा शराबी बड़ा खुश हो गया। हजरत जुनैद फरमाते हैं कि वो लोग जो है वजू करते हैं, वजू करने के बाद आते हैं, कहा सरकार शराब कहाँ है, कहा पीछे सब बांध लो। क्या कहा? शराब तो नहीं दीना, लेकिन मुसलमानों का ये हाल है, हजरत की पिला दिया करते हैं। ऐसे कुछ शख्स हैं, माज़अल्लाह ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रब माफ़ करता है, बंदे की क्या हैसियत है। हजरत होता है ना, जैसे हमने कोई गुनाह किया, कोई गलत काम, कोई बातें कर दी, कोई चीज़ कह दी, तो बंदा उसको ज़रूर कह देता है फला शख्स थे, उसने ऐसा कहा था, लेकिन रब माफ़ कर दिया, तुम काहे बांधे हो भाई, तुमको तो माफ़ कर देना चाहिए। तो रब जिसको माफ़ कर दे वो तुम भी माफ़ कर दो, बोगस न रखो। मामला ये पेश आया कि हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा सब बांधो। जब सब बांधना होता है, हज़रत जुनैद बगदादी अल्लाह अकबर कहते हैं और इशार फरमाते हैं, रब कदीर तूने कहा है कि मेरे बंदों को मेरी दहलीज पे लाना तेरा काम है, यानी मेरे बंदों को मेरी दहलीज पे लाना बंदों का काम है, लेकिन मामला ये है कि उसको अच्छा या बुरा बना देना मेरा काम है। मामला ये पेश आया कि जब बंदे सजदे में जाया करते हैं तो शराब कहाँ है, खुद कहाँ है, कुछ मालूमात नहीं है। मामला ये पेश आया कि अल्लाह के वली हो गए, वही शख्स जो शराब पिया करते थे वो अल्लाह के वली हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जुनैद इसीलिए फरमा रहे हैं कि 1000 जाम तशद्दुद शराब मैं खाने, निगाहें यार की मस्ती शराब क्या जाने। तुम जो शराबें पी रहे थे वो जुनैद की शराबें नहीं थी, जो तुम शराबें पिया करते थे वो नाजायज थी। मैं जो शराबें पिया करता था वो निगाहें मुस्तफ़ा में रहती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो शराबें हज़रत जुनैद ने पिया है, तो तुम क्यों नहीं पीते हो? मामला यह है कि तुम अना अपने दिल में ला लिए हो, लेकिन वो शख्स ऐसे थे कि अना न लाए। आज आप देख लीजिए, किसी की बारगाह में चले जाइए, आप देख लीजिए, चाहे वो मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमा हो, उनसे मस्जिद कनेक्ट है, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, उनसे मस्जिद कनेक्ट है। ये दलाइल दे रहा हूँ जिसको तुमने छोड़ दिया है। चाहे ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह में चले जाइए, मस्जिद कनेक्ट है, यानी कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में चले जाए, मस्जिद कनेक्ट है। जहाँ जिसके दरगाह पे जाना चाहें देख ले, उस जगह मस्जिद कनेक्ट है। उससे हमसे ये दलाइल मिलती है कि अल्लाह के वली जो है मुत्तकी
परहेजगार हुआ करते थे, नमाज का पाबंद हुआ करते थे, मशगूल रहते थे। वली तो वो होता है हजरत की वली को देखो तो खुदा याद आ जाए, इतनी मोहब्बत रखनी चाहिए वलियों से। लेकिन हकीकत तो ये है कि हम देखें कहाँ, हम तो मकरो फ़रेब के चक्कर में पड़ गए हैं। हमारा मामला ये पेश आ गया है कि हम तमाम ऐसे ऐसे पीरों को पकड़ लिए हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है, उनका नसब ही नहीं पता है कि कहाँ से है, लेकिन उनसे मुरीद हैं और हम खुद उनको हमराह लेके जा रहे हैं कि भाई आप भी मुरीद हो जाए। लेकिन हम अगर मुरीद होना है तो हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमत से हो जाइए। देखिए कितने मुरीद उनके हैं और अल्लाह का शुक्र है हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमत व रिज़वान कितने जय्यद आलिम वली सब थे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन मामला ये है कि हमने किसी अच्छे लोगों का दामन नहीं पकड़ा है और फिर कहते हैं हम परेशान हैं। परेशान इसलिए होते हैं कि हम परेशानियां खुद फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, जब बंदा कोई मुसीबत करता है तो उसके सामने उसके हाथों पे मुसीबत रख दिया करता है। जब बंदा गुनाह करता है, मुसीबत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबा, बंदे तुमने बनाया था मैंने दे दिया, यानी कि तुमने मुसीबत किया वो सामने आ गई, तू ना करता तो ना आती। तो बेहतर ये है कि हम मुसीबत ना लाएं और खुशू और खुशू के साथ अल्लाह तबारक व तआला से उनकी बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमने जो कुछ भी कहा, हमारे पढ़ने में, सुनने में या हाज़रीन के सुनने में, हमारे सुनने में कोई फ़ेल लफ्ज़ कोई गलती हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए और सबसे पहले मुझे अमल करने की, बाद में आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ और अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिसने इन्फाक रखा अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में बरकत अता फरमाए, जिसने ये इनकात रखी अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े महशर उसका चेहरा चमकता हुआ अता फरमाए, जिसने ये मीलाद का शिरकत रखा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि उसे कब्र में सवालात की आसानी अता फरमाए। जिसने ये मामलात पेश किया है अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि वलियों से मोहब्बत करने की उसे तौफ़ीक़ और रफ़ीक अता फरमाए। जिसने ये मामलात पेश किया है कि अल्लाह की बारगाह में दुआ है तो उसके सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ अता फरमाए और अपने महबूब सदक़े नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो हाजिर हैं उनकी भी खताएँ माफ़ अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला सुबह से शाम तक अभी तक जितने हमने गुनाह किए हैं, ए मेरे परवर पाकदिगार आलम, वो तो मुझे इल्म नहीं लेकिन तू ये सब इल्म रखने वाला है, तू कादिर मुतरक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है मेरे रब कदीर। तो हम लोगों के गुनाहों को भी माफ़ अता फरमाए। अल्लाह हम उस लायक नहीं है कि तेरी बारगाह में दुआ करें, तेरे महबूब के सदक़े में दुआ है, मौला हमारी दुआओं को कबूल मकबूल अता फरमा। पढ़िए जी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी लिकुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।